नमस्कार. आजची ब्रेकिंग न्यूज. पुण्यात इतिहास जेंडर इन्क्ल्युजनवर आशियातील पहिली युनेस्को चेअर सुरू. जयंत चौधरी यांच्या हस्ते उद्घाटन. पुण्यातील सिम्बायोसिस स्किल्स अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये जेंडर इन्क्ल्युजन व स्किल डेव्हलपमेंट विषयावरील आशियातील पहिल्या युनेस्को चेअरचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी यांच्या हस्ते हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू झाला. यावेळी महाराष्ट्राच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे आणि नॉर्वेच्या राजदूत मोनिका नागेलगॉड उपस्थित होत्या. या उपक्रमाचे नेतृत्व डॉक्टर स्वाती मुजुमदार करत असून समावेशक आणि भविष्याभिमुख कौशल्य परिसंस्था उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. रोबोटिक्स, ऑटोमेशन आणि AI सारख्या क्षेत्रात हजारो विद्यार्थिनींना प्रशिक्षण देत रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यात येत आहे. वुमेन लीडिंग द फ्युचर ऑफ वर्क परिषदेत सुमारे 300हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते, ज्यामध्ये महिलांच्या सक्षमीकरणावर सखोल चर्चा झाली. भारताच्या कौशल्य विकास क्षेत्रासाठी हा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे. धन्यवाद. पुणे 24 न्यूज. जय श्री महाराष्ट्र. The evidence-based practices, success stories, and critical learning that contributes to shaping more equitable and future-ready work environments. Shri Jayant Chaudhary, Honorable Minister Ms. Aditi Vada Sunil Thakkare, Government of Maharashtra, Dr. Swati Majumdar, Mr. Zhang Tang, distinguished guests, colleagues, and dear students. It is both an honor and a privilege to join you today at this important conference on women leading the future of work. I would like to thank Symbiosis Skills and Professional University, UNESCO Chair on Gender Inclusion and Skill Development, bringing together such a distinguished group of stakeholders to reflect on one of the most important transitions of our time. We are living through a period of profound transformation. Digitalization, artificial intelligence, and the transition to sustainable economies are reshaping industries, redefining skills, and transforming the nature of work itself. Honorable Consul General of Norway, Ms. Monica, special mention, and I would appreciate and be extremely glad that Dr. Swati Majumdar has got us, all of us together on this platform today. All the distinguished guests present on the dais. It is a great achievement for Symbiosis Skill and Professional University to be awarded the UNESCO Chair for Gender Inclusion and Skill Development. I am grateful to the UNESCO and SSPU for bringing together such a diverse and forward-looking platform. Forums like these, where policies, industries, and education come together, are extremely necessary, especially because future of work is changing quickly. Address the audience. First of all, thank you to the Compare for talking me up. It's a distinguished panel today. Honorable Minister Ms. Aditi ji from the state of Maharashtra, who are partners in education and skilling, and her portfolio is women child development, which is a core thrust of today's program. I was very happy to hear her comments. Dr. Swati is, of course, the mission behind all of this, the moving parts, the energy, the vitality behind this institution, her leadership. And you know, at the very top of institutions that work, organizations that are effective, typically you need some individual who's a little bit off, a little bit. So in my conversation with Dr. Swati, she's highly motivated. Every second word in a sentence of hers to me relates to education or skills. So I think she lives and breathes the university here. This is her baby, and I'm happy to interact with her and support her in her efforts. Ms. Monica, Honorable CG, Government of Norway, and as you know, Norway and India are also working together in a special partnership, the TEPA agreement, which was a precursor before these turbulent times that we are witnessing today, coming together in partnership, not just in trade and investment, but a commitment that $100 billion in 15 years and 1 million job opportunities to be created in India. A historic first where countries pen down
a commitment with regards to skill and jobs in a trade agreement. So very happy to share the stage with you. नमस्कार, मी डॉक्टर स्वाती मुजुमदार. आजच आपल्याकडे अॅन्युअल इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स सिम्बायोसिस स्किल अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी व युनेस्को यांच्या अंतर्गत ही मोठी जागतिक पातळीची कॉन्फरन्स आज पार पाडली. त्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून देशाचे स्किल मिनिस्टर श्री जयंत चौधरीजी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याच्या विमेन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटच्या मिनिस्टर माननीय आदिती ताटकरे मॅडम ह्याही उपस्थित होत्या. त्याचबरोबर काउन्सिल जनरल ऑफ नॉर्वे मॅडम मोनिका आणि इतर युनेस्को व ILO चे प्रतिनिधी आज उपस्थित होते. या कॉन्फरन्सचे 2 मेन मुद्दे आहेत. तर पहिला असा की सिम्बायोसिस स्किल अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीला युनेस्को चेअर अशी इस्टॅब्लिश आम्हाला करायची परवानगी मिळालेली आहे. युनेस्को चेअर आम्हाला ग्रांट झालेली आहे आणि तो युनेस्को चेअरचा विषय जेंडर इन्क्लुजन अँड स्किल डेव्हलपमेंट ही भारतातली नव्हेच तर एशिया खंडातली पहिली युनेस्को चेअर सिम्बायोसिस स्किल अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीला दिली गेलेली आहे. या चेअरच्या माध्यमातून आम्ही महिलांकरता व मुलींकरता विशेषतः तळागाळातल्या महिला व मुलींकरता स्किलचे कोर्सेस आपण चालवत आहोत आणि नुसतं चालवतच नसून त्याच्यात 100% प्लेसमेंट देखील सिम्बायोसिस त्यांना देत आहे. आता हे स्किलचे कोर्सेस स्टेम बेस्ड एरियाज मध्ये आहेत. इलेक्ट्रिक व्हेकल असेल, रोबोटिक्स आणि इंडस्ट्री 4.0 असेल, सायबर सिक्युरिटी असेल किंवा डिफेन्स टेक्नॉलॉजी आणि सेमी कंडक्टर हे नवीन जे सनराइज सेक्टर्स आहेत या सर्व सेक्टर्स मध्ये आपण मुलींना व महिलांना हे स्किलचे कोर्सेस देत आहोत. जवळपास 10,000 महिलांचं कौशल्य विकासाचं काम आपण हाती घेतलेलं आहे आणि सांगायला अतिशय आनंद होतो की हे कोर्स कंप्लीट केल्यानंतर प्रत्येक महिलेला नुसती नोकरीच तर मिळत नाहीये, परंतु त्यांना 3 ते 4 नोकऱ्या एका वेळेला अवेलेबल होत आहेत. म्हणजे याचा किती डिमांड आहे हे तुम्ही सगळे समजू शकाल. त्याचबरोबर यांचे जे सॅलरी पॅकेजेस आहेत ते स्टार्टिंग सॅलरी पॅकेजेस जे 35 ते 40,000 रुपयाची आहेत. तर 10वी पास मुलींना या टाईपचे स्किल डेव्हलपमेंटचे कोर्सेस आपण या युनेस्को चेअरच्या अंतर्गत देत आहोत. ती युनेस्को चेअर आज या कौशल्य विकास स्किल मिनिस्टर श्री जयंत चौधरीजी यांच्या हस्ते आज ती लॉन्च झाली आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जे आपण अनेक उपक्रम या युनिव्हर्सिटीमध्ये चालवत आहोत, मग ते बीटेक प्रोग्राम्स असेल, BBA प्रोग्राम्स असेल, MTech MBA असतील, हे सगळे इंडस्ट्रीशी अलाइन प्रोग्राम्स असल्यामुळे आज या कॉन्फरन्समध्ये जवळजवळ 100च्या वर इंडस्ट्री प्रतिनिधी, इंडस्ट्री चॅम्पियन्स आज इथे उपस्थित होते आणि त्यांनी वेगवेगळ्या सनराइज सेक्टर्स मध्ये पुढच्या 2 ते 3 वर्षात कशा प्रकारच्या नोकऱ्या आपल्या देशात आणि महाराष्ट्र राज्यात निर्माण होणार आहेत ह्याची माहिती आपल्या सगळ्यांना दिली. आज 300च्या वर डेलिगेट्स वेगवेगळ्या विद्यापीठातनं, वेगवेगळ्या कॉलेजेस मधून या कॉन्फरन्स मध्ये पार्टिसिपेट करत होते आणि अशा प्रकारे ही एक आगळीवेगळी कॉन्फरन्स आज सिम्बायोसिस स्किल अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी मध्ये झाली. धन्यवाद.